Unusual openness of Israeli intelligence could have been prompted by reports that US has quietly restarted indirect talks with Iran to contain its nuclear program. Israel's interest here in publicizing this is to show the world that you might be making a deal with Iran or its nuclear program, but Iran is a far greater challenge, comments Yaakov Katz, journalist and author of Israel versus Iran, The Shadow War. Mossad ने पब्लिकली ये एडमिट किया है कि उन्होंने ईरान के शहरी जोड़ा वो वाया टर्की कंट्रोल्ड साइप्रस के राही वो विच वड़े उन्होंने उतों चुक के किडनैप किया, उन्होंने कैप्टिविटी च है। उन्होंने कहा भी जो मैनू उन्होंने कहा कि भाई तू अपना इतों जा तो बच्चों तो दूर हो जा घर चो जाओ या दूजे जाओ क्योंकि खतरा है। उन्हें कहा मैं क्या भी बाई हूँ किदे तो है, कहते फिर वो चुप। वो कहते कि भी जे तुहानू ये मैनू तुसी वार्न कर रहे हो और तुहानू पता है भी किदे तो खतरा है, फिर तुसी एक्ट क्यों नहीं करते। हरदीप सिंह निज्जर नूं उन्हां दी सीसस जिहड़ी कैनेडियन सिक्योरिटी इंटैलीजेंस सर्विस है वो वार्न भी कर रही है कुछ दिन पहले और फिर उसका मर्डर भी हो जाता है कि भी जे तुहाडे कोल स्पैसिफिक जानकारी है तुसी प्रोटैक्टिव अंबरैला क्यों नहीं दिता है। दर्शकों ब्रेक बाद तुहाडा सब दा भरपूर स्वागत है। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि अजीत डोवल दी कमान हेठ भारतीय खुफिया एजेंसियां राह ते NSA विदेशी सिखां नूं खामोश करन दा जिहड़ा सिलसिला जारी है और अननोन नंबरां तों धमकियां दित्तियां जा रही ने और बाहरले मुल्कां दियां इंटैलीजेंस एजेंसियां ने इस पार्टी गंदी खेड दा नोटिस लाना शुरू कर दिता और सिखां नूं बेखौफ हो के बड़े संजम अते जिहड़ा सियाणप नाल विचरण की जी लोड़ है। सो इस बारे आप गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां इसी तरह बड़े रहना देखण सुनने या लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो 2 महीने दे विच 3 हाई प्रोफाइल मर्डर जिन्हां दे विच भाई परमजीत सिंह पंजवड़ लाहौर दे विच और भाई अवतार सिंह खंडा डूबियस मिस्टीरीअस सरकमस्टांसिस जिस नूं राह दे जिहड़े दुमछल्ले यूट्यूबर ने उन्होंने पॉइजनिंग किया अपने किस्म का जोड़ा पॉइजन KGB या मोसाद के कोल है और उन्होंने हैल्थ रीजनस ल्यूकीमिया तो दूसरा जिहदे नाल जिहड़ा विद इन बॉडी हुंदा है वो और भाई निज्जर हरदीप सिंह निज्जर जिन्होंने गुरुद्वारा साहब के कॉम्पलैक्स ब्रॉड डे लाइट शाम सनसैट तो पहला उन्हों का कतल किया गया। सो उस तो बाद असीं देखते हैं कि भी ना तो डिनाइल आई क्योंकि सीधा चार्ज जिहड़ा सिख कौम वालों इन जनरल और पर्टिकुलरली सारिया ही जड़ियाँ सिख संस्थावां कैनेडा च ने जिस नूं ईवन कैनेडियन मुख्तारा मीडिया ने भी हू किल्ड हरदीप सिंह निज्जर के थले सवालिया निशान लाया और सिख नैरेटिव नूं उन्होंने थां दित्ती। पर इस दे जवाब दे विच जिहड़ा पहला इंटरैक्शन ये सारी घटना तो बाद S जै किशन दे नाल मीडिया दा होया उहदे च उन्होंने ये कैनेडा नूं खास तौर के उत्ते निशाने ते लैंदिआं कहा कि जी कैनेडा दे विच जिहड़ा खालिस्तानी वोट बैंक है इहदी वजह करके जिहड़ी कैनेडियन सरकार है उन्होंने स्पेस दे रही है। साडे इस दे उत्ते जिहड़ियां ने वो टाइज बिटर ने असी पहलां भी रिक्वेस्ट कीती है तो जे जिहड़ा इस दे उत्ते कोई कार्रवाई नहीं हुई या नहीं हुंदी तो फिर असी रिस्पॉन्ड करांगे। सो ये इन्हें वेल्ड वे उन्हें कह दिता है कि भाई असी रिस्पॉन्ड कर दिता हुण इस सारे दे चलदिआं गल इत्थे मुक्की नहीं है। कैनेडा के हवाले नाल जे असी देखीए तो आलमोस्ट 4 होर उन्हां दे प्रोमिनेंट एक्टिविस्ट जिन्हां बारे जिन्हां चों एक मुख तौर पर मनिंदर सिंह उन्होंने ग्लोब एंड मेल नाल गलबात भी की सी और वो ब्रिटिश कोलंबिया के सिख गुरुद्वारियां दे स्पोक्सपर्सन भी ने हुण जिहड़े ने इंदा हाइडिंग चले गए ने और उन्होंने कहा कि भी जदों मैनू ईवन सद के और हरदीप सिंह निज्जर भी उन्होंने 5 चों सी जिन्हां नूं वार्निंग दित्ती गई सी उन्होंने कहा भी जदों मैनू उन्होंने कहा कि भाई तू अपना इत्थों जा तो बच्चों तो दूर हो जा घर चो जाओ या दूजे जाओ क्योंकि खतरा। उन्हें कहा मैं क्या भी बाई हूँ किदे तो है, कहते फिर वो चुप। वो कहते कि भी जे तुहानू ये मैनू तुसी वार्न कर रहे हो और तुहानू पता है भी किदे तो खतरा है फिर तुसी एक्ट क्यों नहीं करते। और असी ये देखते हैं कि इहदे बावजूद कि हरदीप सिंह निज्जर नूं उन्हां दी सीसस जिहड़ी कैनेडियन सिक्योरिटी इंटैलीजेंस सर्विस है वो वार्न भी कर रही है कुछ दिन पहले और फिर उसका मर्डर भी हो जाता है कि भी जे तुहाडे कोल
ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਅੰਬਰੈਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਹੀਕਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੋਣ। ਔਰ ਅੱਜ ਹੀ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੈਦਰਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਆਫ ਡਿਊਟੀ ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 4-5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਰਟੀ ਗੇਮ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਦੀ ਰਾਹ ਔਰ NSA ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਲਿਆ ਕੇ UK ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 21 ਜੂਨ ਦੀਆਂ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਸੀ ਜਾਂ 18 ਜੂਨ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਜਿਵੇਂ UK 'ਚ ਡਿਸਪੈਚ ਕੀਤਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਈਵਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮ 'ਚ ਖਬਰ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸਟਰ ਵਰਮਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆਟਵਾ 'ਚ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੈਂਸ ਹਲਾਤੀ, ਪੋਸਟਰ ਲਾਤੇ, ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਪੋਸਟਰ, 2 ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਸੁੱਟੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਥ੍ਰੈਟਸ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਲੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਈਵਨ FBI ਨੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਰਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈਵਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਰਟੀ ਖੂਨੀ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ 4 ਚਫੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹੀ ਯੂਟਿਊਬਰ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਪਵਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਆਪਰੇਟਿਵ ਹੈ, ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜੋ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਜ BBC ਨੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਮੋਸਾਦ ਨੇ ਇਹ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰਾਦਰ ਪਬਲਿਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। Israel's Mossad says it abducted hitman from inside Iran। ਹੁਣ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਐਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਮੋਸਾਦ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਕੱਲਾ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਰਾਅ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ KGB ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। KGB ਦੇ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਲੰਬਾ ਵਕਤ ਰਿਹਾ ਹੀ ਹੈ, USSR ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਸੀ ਜਦੋਂ, ਜਾਂ ਰਸ਼ੀਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੋਦੀ ਦੇ ਤਾਕਤ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਊ ਫਾਊਂਡ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਓਨਿਸਟ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਹੀ ਚੋਜ਼ਨ ਪੀਪਲ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਮੁਖ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਇਕੱਲੀ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ 5-6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਡੀਲ ਬਣੀ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ ਜਿਹਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ। ਈਵਨ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਜ਼ਨ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੋਸਾਦ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋਈ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਾਦ ਜਾਂ KGB ਤੋਂ ਮਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। CIA ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਤਖਤਾ ਪਲਟਾਨ 'ਚ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫੰਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨਸ ਕੱਲੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਈਵਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੇ 6-7 ਕੇਸ ਕੱਢ ਲਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਪਰੇ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ KGB ਦੇ ਜਾਂ ਸੋਵੀਅਤਸ ਦੇ ਤੋਂ ਮਤਭੇਦ ਰੱਖਣ ਕਰਕੇ ਡਿਸੀਡੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੋਇਜ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਮੋਸਾਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ ਵੀ ਝੰਡੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਮੋਸਾਦ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਾਦ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੱਭਿਆ ਮਾਰਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1930ਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ, ਗੈਸ ਚੈਂਬਰ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਹਿਟਮੈਨ ਸੀ ਮਿਸਟਰ ਆਈਕਮਨ, ਜਿਹੜਾ ਅਰਜਨਟੀਨਾ 'ਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਮਸਾਦ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਔਰ ਟਰਾਇਲ ਕਰਕੇ ਹੈਂਗ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਉਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਯਹੂਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜੇ ਮਸਾਦ ਕਰ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਫੁੱਲੀ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕ ਸਪਟੈਂਬਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮਿਊਨਿਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਲੰਪਿਕਸ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਸਪਟੈਂਬਰ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 8 ਜਾਂ 9 ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਜਿਹੜੇ ਓਲੰਪੀਅਨ ਆਏ ਸੀ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਤੇ ਉਸ ਗੈਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਮੋਸਾਦ ਨੇ ਮਾਰਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਟਲ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਕੌਨਟੈਕਸਟ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ 3 ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ, 2 ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਰਡਰ, ਤੀਸਰਾ ਸਸਪੀਸ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹੀ ਟੈਕਨੀਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਸਾਦ ਨੇ ਵਰਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਰਾ ਆਪਰੇਟਿਵਸ ਦੀ ਮੋਸਾਦ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਔਰ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਐਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਐਕਸਪਰਟ ਟੋਲਡ BBC that unusual openness of Israeli intelligence could have been prompted by reports that US has quietly restarted indirect talks with Iran to contain its nuclear program। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਡਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਕਰਟਨ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਬ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹ ਕੋਈ ਸੌਫਟ ਕਾਰਨਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਕੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਔਰ ਈਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੀਸਫੁਲ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੀਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਬੰਬ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਪੀਸ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਟਰ ਲਾਏ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪੀਸਫੁਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪੀਸਫੁਲ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਬਲਿਕਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਮਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਕੇ ਲਈ ਪਟਾਖੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੋਸਾਦ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਈਰਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦਾ ਯੂਸਫ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ੀ ਅਬਸੂਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਈਪਰਸ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟਰ ਕਰਕੇ ਮੋਸਾਦ ਵਾਲੇ ਈਰਾਨ 'ਚ ਵੜੇ, ਉੱਥੋਂ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਸਾਦ ਦੀ ਕੈਪਟੀਵਿਟੀ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲਸ ਇੰਟਰਸਟ ਹੀਅਰ ਇਨ ਪਬਲਿਸਾਈਜ਼ਿੰਗ ਇਜ਼ this is to show the world that you might be making a deal with Iran or its nuclear program, but Iran is a far greater challenge, comments Yaakov Katz, journalist and author of Israel versus Iran, The Shadow War। ਇਹ ਸ਼ੈਡੋ ਵਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੁਣ ਰਾ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੈਡੋ ਵਾਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ 'ਚ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਮੋਸਾਦ ਨੇ ਪਬਲਿਕਲੀ ਇਹ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਇਆ ਟਰਕੀ ਕੰਟਰੋਲਡ ਸਾਈਪਰਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਵਿੱਚ ਵੜੇ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਡਨੈਪ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪਟੀਵਿਟੀ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਸਾਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਨ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਜਾ ਕੇ ਹਿੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਈਰਾਨ 'ਚ ਹੋਏ ਉਹ ਮੋਸਾਦ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਚੋਇਸਿਸ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ
मैं समझदा भी एक पासे जिथे ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਅੰਬ੍ਰੈਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਈ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਮੋਡ 'ਚ ਨੇ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫੀਅਰ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁਮਾਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸੂਨਰ ਔਰ ਲੇਟਰ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਕ ਸਟੇਜ ਐਨਕਾਊਂਟਰ 'ਚ ਮਾਰਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੀਸਫੁਲੀ ਭਾਵੇਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਸਫੁਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਡੋ ਵਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਡਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁਮਾਣ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਆਈਡੀਅਲ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਪੱਖੋਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਖੇਮੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਆਪ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਸਿੱਖ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਿੱਖ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਲੁਕਦਾ ਫਿਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਤੇ ਧਰਮ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਬਚਾਏ। ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਲਈ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਿੰਘ ਰੜੇ ਮੈਦਾਨ ਜੂਝਦਾ ਹੈ, ਅੜਦਾ ਹੈ, ਲੜਦਾ ਹੈ, ਮਰਦਾ ਹੀ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਤੇ ਜਦ ਆਉਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਦਾਤੇ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਜੂਝਦਿਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰਨੋਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਲੜਦੇ ਜੂਝਦੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਖੰਡਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜੀਏ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਹ ਲਿਖਿਆ ਵਰਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਦ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਹ ਵੀ ਵੱਧ ਲੈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈਏ। ਯੋਧਿਆਂ, ਬਹਾਦਰਾਂ, ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਕ ਨਾ ਲਾਈਏ। ਪਰਖੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿ ਇਹ ਧੋਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਗੋਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵੱਧ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਾਕੇ ਵਰਤਾਉਂਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਥ ਲੈਣ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।